আচ্ছা, গুড মর্নিং সবাইকে। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের এভাবে ক্লাস করতে হচ্ছে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সকালের ক্লাসে। So we are going to discuss two topics: systemic hypertension, a very important topic for actually for exam purpose and also for uh, real world scenario. And number two, valvular heart disease. In valvular heart disease, we will not discuss everything. We will actually discuss mitral stenosis, which is most important valvular heart disease, in detail. And rest of the thing you will actually study from book. Systemic hypertension. Actually, first, what question comes? Sometimes we ask in the examination, what is the basis for defining systemic hypertension? How we define hypertension? Is it an arbitrary level, or how this level is actually determined? This is an important concept. You see, this is the systolic blood pressure, 120, 140, 60, 70, and this is the absolute. সবাই শুনতে পাচ্ছ তো না? জি স্যার। আচ্ছা জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। So this is the absolute risk. You see, as this is the different age category, as the pressure rises, systolic blood pressure rises, the absolute risk rises. And this is the systolic blood pressure, again the same type of graph, but this time this is for stroke mortality, this is for coronary disease mortality. So you see, as the systolic blood pressure is raised, the coronary disease mortality and stroke mortality rises gradually upwards. And this can be shown for the diastolic blood pressure also. This is for the systolic blood pressure. So this is the complication which is very dreadful for hypertension, the cardiovascular disease. Coronary disease mortality and stroke mortality is actually increased with increasing hypertension. You see, up to 150 millimeter mercury systolic, here is also up to 120, up to 15 millimeter mercury, 15, there is actually still some risk of this is zero risk, and there is some risk of coronary disease, and there is some risk of stroke mortality. So there is never zero. So we choose to select a value above which the risk is significantly increased and the benefit of treatment is clear-cut. So we must choose a value. And practically, hypertension is defined as a level of blood pressure at which benefit of treatment outweighs the cost and hazard. This is the definition of hypertension. So this is an arbitrary level where we see above which the complications like target organ damage increases and the beneficial effect of hypertension is evident when the cost of treatment and hazards of the treatment or side effects outweighs, hazards are more and the benefit outweighs the hazards. At that level is hypertension. And actually this level differs from from society to society. This is from European Society of Cardiology, the level of defining hypertension. You see, this is the optimal systolic blood pressure less than 120 and diastolic blood pressure 80. Normal is 120, 129, and 80 and 84. You can say, what is optimal and what is normal? Optimal is not normal. Actually, normal varies. দেখো তোমরা এখন এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা প্রতিদিন এই যে মাস্টার্স পড়ে আমাদের বের হতে হচ্ছে এবং আমরা একটা টাফ টাইমের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, দিস হ্যাজ বিকাম এ নিউ নর্মাল আমরা বলি আর কি। সো দিস ইজ নট অপটিমাল। আমরা যদি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন পার হয়ে আবার স্বাভাবিক পজিশনে চলে যাই, দ্যাট কুড বি অপটিমাল। সো অপটিমাল ইজ অ্যাকচুয়ালি ideal one, and this normal is actually a bit higher, and high normal 130 to 139 and or 80 to 85. এবং ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি এখনো বলতেছে যে হাইপারটেনশন 140 এর উপরে and or ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার 90 বা 90 এর উপরে উঠলে আমরা হাইপারটেনশন বলি। এবং গ্রেড 1 হচ্ছে এই লেভেল,
গ্রেড 2 হচ্ছে তার চেয়ে 20 বেশি এবং ডায়াস্টোলিক 10 বেশি এবং গ্রেড 3 হাইপারটেনশন এরকম আরো 20 বেশি, এটা আরো এই লেভেল থেকে আরো 10 বেশি, এইভাবে আমরা ডিফাইন করি। বাট আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি বা আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু ওরা এখন বলতেছে যে 130 এই হাই নরমালটাকে ওরা হাইপারটেনশন বলতেছে। It depends from society to society, but the what I have said actually, what you think যে সেই arbitrary level যার উপরে গেলে treatment is beneficial and the complication is actually starts to appear, ওই লেভেলটাকে আমরা হাইপারটেনশন বলবো। আরেকটা অনেক সময় বলা হয় যে হোয়াট ইজ আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন। এই জিনিসটা হচ্ছে যে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যখন নরমাল ভ্যালুর চেয়ে উপরে উঠে যাবে কিন্তু ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার উইদিন নরমাল রেঞ্জ থাকবে, এটাকে আমরা বলি আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন। ইটিওলজি আমরা সবাই জানি, ইন মোর দেন 95% অফ দ্য কেসেস এ স্পেসিফিক আন্ডারলাইং কজ ক্যান বি ফাউন্ড, কজ ক্যানট বি ফাউন্ড, এটাকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি হাইপারটেনশন। অনেক সময় এটাকে এসেনশিয়াল হাইপারটেনশনও বলা হয়। Such patients are said to have essential hypertension. The pathogenesis is not clearly understood. এটা ভালো করে এখনো জানা যায় না। Secondary hypertension, বাকি যে rest 5% of the cases, hypertension can be shown to be a consequence of specific disease. Cause of secondary hypertension আমরা জানি, রিটেন পারপাসে আমাদের কিন্তু একটু মুখস্থ রাখতে হবে এবং ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করা অনেক সময় করা হয়। মোস্ট কমন হচ্ছে রেনাল কজ। সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের সবচেয়ে মনে রাখতে হবে ইম্পর্টেন্ট যে রেনাল কজ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ অফ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন। These are of three principal category: parenchymal renal diseases, particularly glomerulonephritis; renal vascular disease, meaning renal artery stenosis; and polycystic kidney disease, adult polycystic kidney disease. এই তিনটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন। আর এরপরে আমরা বলতে পারি ওবেসিটি, প্রেগন্যান্সি, প্রিএক্লাম্পসিয়া, কোয়ার্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা এবং এন্ডোক্রাইন কিছু ডিজিজ আছে যার মধ্যে আমরা তিনটা একটু তুলে ধরছি ইম্পর্টেন্ট: ফিওক্রোমোসাইটোমা, কুশিং সিনড্রোম এবং প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম বা হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম। কিছু কিছু ড্রাগস যেমন ওরাল কন্ট্রাসেপটিভস, নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ এবং কর্টিকোস্টেরয়েড, এরাও হাইপার প্রেশার বাড়ায়, হাইপারটেনশন করতে পারে। সো এটা আমরা সবাই জানি। পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে ইন রিটেন কোয়েশ্চেন, হাউ উইল ইউ ইভালুয়েট এ পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনশন, হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনশন, এই সমস্ত প্রশ্ন আসতে পারে। এই প্রশ্ন উত্তরটা কিভাবে দিতে হবে? এই প্রশ্ন উত্তর দিতে গেলে আমাকে বলতে হবে যে এই এরকম একটা হাইপারটেনশনের একটা পেশেন্টকে আমরা ইভালুয়েট করতে গেলে উই হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ বাই 4 অবজেক্টিভ। আমাদের 4টা অবজেক্টিভ আছে, নাম্বার 1, 2, 3, 4। প্রথম অবজেক্টিভ হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই এনি আন্ডারলাইং কজ, কোন সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের কারণ আছে কিনা। যদি কোনো পেশেন্টের বয়স কম থাকে, হঠাৎ করে বেশি প্রেশার বেড়ে যায় এবং 3টা ড্রাগ দিয়েও ব্লাড প্রেশার কমছে না, কিংবা সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের যে ফিচারগুলো আছে সেগুলি যদি পাওয়া যায়, তাহলে উই উইল বি সাসপেক্টিং দ্যাট দিস পেশেন্ট মে হ্যাভ গট সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন। টু অ্যাসেস আদার রিস্ক ফ্যাক্টরস এন্ড কোয়ান্টিফাই কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক। এটা কি? যে hypertension in itself a risk factor for cardiovascular disease, and there are other risk factors for cardiovascular disease like diabetes mellitus, dyslipidemia, smoking, family history, obesity, poor diet, lack of physical activity, এই সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে কিনা দেখতে হবে। দেখে এই টোটাল একটা কম্পোজিট রিস্ক বের করা হয়, এটাকে বলা হয় গ্লোবাল রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন। এটাও হাইপারটেনশন চিকিৎসার একটা উদ্দেশ্য। সেই জন্য we have to assess the other cardiovascular risk factor whether present or not in that particular patient, and this is a part of evaluation of the patient of hypertension. Number 3, to detect any complications, target organ damage বলি আমরা কমপ্লিকেশন গুলোকে, whether these are already present in that particular patient. কারণ যত বেশি সময় ধরে প্রেসারটা ওই পার্টিকুলার পেশেন্টের মধ্যে থাকবে, এক্সপোজড হবে that particular patient with hypertension, ততই টার্গেট অর্গান ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সো এই টার্গেট অর্গান ড্যামেজ যেটা আমরা পরে আসতেছি, আমরা সবাই জানিও, এই টার্গেট অর্গান ড্যামেজ আছে কিনা সেটা ডিটেক্ট করা, সেটাও কিন্তু ইভালুয়েশনের একটা অংশ।
The fourth one, to identify comorbid conditions that may influence the choice of antihypertensive therapy, সেগুলো দেখতে হবে, যেমন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, সিওপিডি, এখানে আমরা বিটা ব্লকার দিতে পারবো না। হ্যাঁ, যদি প্রেগনেন্সি হয় তাহলে এসসি ইনহিবিটর বা এআরবি দিতে পারবো না। এরকম ধরনের কিছু কিছু কন্ডিশন যদি থাকে সেটা আমরা দেখে নেব। এবং এই চারটা জিনিস ইভালুয়েট করার জন্য আমাদের তিনটা মেথডস আছে, একটা হচ্ছে হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এবং ইনভেস্টিগেশন। এই তিনটা জিনিস দিয়েই এই চারটা বিষয়কে আমরা ইভালুয়েট করতে হবে। হিস্ট্রি দিয়ে এই চারোটা দেখতে হবে। মানে যখন আমরা হিস্ট্রি নিব, চারটা জিনিসের হিস্ট্রি নিব, একটু পরে আমরা আসছি হিস্ট্রি কিভাবে নিব। এই চারটা জিনিসের হিস্ট্রি নিব। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যখন করব তখন আমরা মাথায় রাখবো এখানে কোনো সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের কোনো কারণ আছে কিনা, কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, যেমন পেশেন্টটা ওবেস কিনা বা ডিসলিপিডেমিয়ার কোনো কিছু এভিডেন্স আছে কিনা, টার্গেট অর্গান ড্যামেজ কোনটা টার্গেট অর্গান ড্যামেজ সেটা তো আমরা আসছি একটু পরে, সেগুলো আছে কিনা দেখতে হবে এবং কোমরবিড কন্ডিশন আছে কিনা দেখতে হবে। এবং সেগুলো ইনভেস্টিগেশন যখন করব তখন এগুলো মাথায় রাখতে হবে। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যখন করব তখন এই চারটা মাথায় রাখতে হবে এবং হিস্ট্রি যখন নিব তখন এই চারটা মাথায় রাখতে হবে। দিস ইজ ইন ফ্যাক্ট দি স্কেডিউল বা স্কিমেটিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি অফ দি of the workup of a patient with hypertension. So what are the key elements of history? হিস্ট্রিটা আমরা কি নিব এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে? কি কমপ্লেইন তাদের থাকে? প্রাইমারি হাইপারটেনশন ইজ ইউজুয়ালি অ্যাসিম্পটোমেটিক কন্ডিশন। প্রাইমারি হাইপারটেনশন কোনো সিম্পটম সাধারণত থাকে না until the diagnosis is usually made at a routine examination or when the complication arises. যখন আমরা কোনো রুটিন এক্সামিনেশন অন্য কোনো কারণে এই পেশেন্টটা ডাক্তারের কাছে যায়, কোনো বীমার জন্য, কোনো ইন্স্যুরেন্সের জন্য যায় বা অন্য কোনো কারণে যায়, যখন রুটিনলি প্রেশার মাপা হয় তখন হঠাৎ করে তার প্রেশার ধরা পড়ে, অথবা যখন তার কমপ্লিকেশন অ্যাপিয়ার করে তখন কিন্তু অনেক সময় হাইপারটেনশন ধরা পড়ে। প্রাইমারি হাইপারটেনশন বলে এটা সত্য। ইউজুয়ালি এটা অ্যাসিম্পটোমেটিক। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কোনো সিম্পটম তৈরি করে না। কখনো কখনো বলা হয় যে মর্নিং অক্সিপিটাল হেডেক, এপিস্ট্যাক্সিস বা নকচুরিয়া এগুলা থাকে অনেক সময়। দিস আর অকেশনালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপারটেনশন বাট আর নন স্পেসিফিক। এগুলো যে একদম ঠিক হাইপারটেনশনের জন্যই সেটা বলা মুশকিল, কিন্তু এই সিম্পটমগুলি সাধারণত অনেক সময় দেখা যায় এই হাইপারটেনশনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। হিস্ট্রির এলিমেন্ট আরো হচ্ছে যে, যেটা একটু আগে আমরা বললাম যে রিস্ক ফ্যাক্টর আইডেন্টিফাই করতে হবে, other risk factor, cardiovascular risk factor, because hypertension in itself is a risk factor. Obesity, diabetes mellitus, dyslipidemia, lifestyle risk factors such as diet, including increased salt intake. অনেক সময় দেখা যায় যে ফাস্ট ফুডের মধ্যে বেশি সল্ট থাকে, অনেকে এরকম বেশি সল্ট যুক্ত খাবার খায়। অ্যালকোহল, টোবাকো ইউজ, স্ট্রেস, physical activity level, less physical activity, these are all actually risk factors for developing hypertension. এগুলো আছে কিনা এগুলো হিস্ট্রিতে আমার ইভালুয়েট করতে হবে। Family history is very important. As we know, primary hypertension এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক জেনেটিক কম্পোনেন্ট আছে এবং এনভায়রনমেন্টাল কিছু কম্পোনেন্ট আছে। জেনেটিক কম্পোনেন্ট গুলি এগুলি আমরা বুঝতে পারি যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, শুড আইডেন্টিফাই এনি হাইপারটেনশন। তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ হাইপারটেনশন আছে কিনা আমরা জানবো, রেনাল ডিজিজ আছে কিনা আমরা জানবো, কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম, স্ট্রোক এবং ডায়াবেটিস এগুলো তার আছে কিনা ফ্যামিলিতে, এই ফ্যামিলি হিস্ট্রি আমরা নিব। কি কি কারেন্ট মেডিকেশন সে পাচ্ছে, ড্রাগ হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমরা একটু আগে বললাম ওরাল কন্ট্রাসেপটিভস, কর্টিকোস্টেরয়েডস এবং এনএসআইডি এগুলো যদি পেতে থাকে তাহলে দিস ক্যান আইদার পটেনশিয়েট হাইপারটেনশন অর মে রেইজ দ্য ব্লাড প্রেশার। আমরা হিস্ট্রি কন্টিনিউ করছি। আগেরটা যেমন আমরা বললাম প্রাইমারি হাইপারটেনশন, এবং এখানে দেখো সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের পেশেন্টে কিন্তু সিম্পটম নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ সিম্পটমস সাজেস্টিভ অফ সেকেন্ডারি কজ, সেগুলো আমরা হিস্ট্রিতে ইভালুয়েট করব। যেমন ফেওক্রোমোসাইটোমা, এখানে পালপিটেশন, পার্সপিরেশন মানে সোয়েটিং, প্যারক্সিজমাল হেডেক, এইসব পি দিয়ে বলা হয়, পি এগুলা ফেওক্রোমোসাইটোমা পি, পালপিটেশন পি, পার্সপিরেশন পি, প্যারক্সিজমাল হেডেক পি, চেস্ট পেইনের পি, ট্রেমর, এগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা ফেওক্রোমোসাইটোমা চিন্তা করবো। এগুলো অনেক সময় আমরা মিস করি, অনেক পেশেন্টের কিন্তু হাইপারটেনশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে, তাদের আন্ডারলাইং কজ হিসেবে ফেওক্রোমোসাইটোমা থাকতে পারে। প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম এর মধ্যে সিম্পটম সাজেস্টিভ অফ সিভিয়ার হাইপোক্যালিমিয়া থাকতে পারে, যেমন মাসল উইকনেস, ক্র্যাম্পস, পলিউরিয়া নিয়ে আসতে পারে। কুশিং সিনড্রোমের পেশেন্টগুলো ওয়েট গেইন, মাসল উইকনেস, ইজি ব্রুইজিং, ক্যারেক্টারিস্টিক ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স আমরা জানি কুশিং সিনড্রোমের, এগুলো নিয়ে আসতে পারে এবং দে মে প্রেজেন্ট ইন এবং আদার ফিচার্স হাইপারটেনশন থাকতে পারে তাদের। প্রেগনেন্ট পেশেন্টের হাইপারটেনশন থাকতে পারে, সেটা তো আমরা জানি এবং এটা হিস্ট্রিতেই আমার কিন্তু জানতে হবে।
হিস্ট্রিতে আরো দুটো জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে টার্গেট অর্গান ড্যামেজ, যেটা বিস্তারিত আমরা পরে আসছি। সেগুলো হিস্ট্রিতে আমাদের ইভালুয়েট করতে হবে যে তার ব্রেইনে টার্গেট অর্গান ড্যামেজ আছে কিনা, ব্রেইনের মানে আগে সিবিডি ছিল কিনা, হার্টের কোনো সমস্যা আছে, চেস্ট পেইন ডিসনি আছে কিনা জানতে হবে, কিডনির কোনো সমস্যা আছে কিনা, যেমন নকচুরিয়া, এবং ইউরিনারি কোনো সিমটম আছে কিনা সেটা আমার জানতে হবে, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ আছে কিনা জানতে হবে, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, কোমরবিড কন্ডিশনস যেমন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, সিওপিডি, এগুলা যদি সাথে থাকে, দিস গাইডস দি ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, চয়েস অফ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ থেরাপি, এগুলা ইনফ্লুয়েন্স করে। সেই জন্য কোমরবিড কন্ডিশনগুলো হিস্ট্রি থেকে আমাকে জানতে হবে। তো সো এই জিনিসগুলি কিন্তু হিস্ট্রি থেকে, এখানে এইগুলো আমরা বললাম, এই প্রাইমারি হাইপারটেনশন, রিস্ক ফ্যাক্টরস, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, কারেন্ট মেডিকেশনস, সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন কারণগুলা, তারপরে বললাম টার্গেট অর্গান ড্যামেজ, কোমরবিড কন্ডিশনস। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন চলে আসি। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন শুরুতেই এলিভেটেড ব্লাড প্রেশার আমাদেরকে এস্টাবলিশ করতে হবে। কিভাবে বিপি মাপতে হবে তোমরা জানো। হঠাৎ করে একটা এরকম ধরনের পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে যে একটা পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার পাওয়া গেল হয়তো 160-100, সে কি হাইপারটেনসিভ, তাকে কি আমরা ওষুধ শুরু করে দিব? সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তোমরা কি উত্তর দিবে? বলতে হবে যে না, সিঙ্গেল ব্লাড প্রেশার মেজার করেই কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। একই সেটিং এ বেজাল কন্ডিশনে আমরা দুইবার ব্লাড প্রেশার মাপবো, এটার এভারেজ করব, এবং যদি খুব বেশি এলিভেটেড না হয়, যেমন 160-100 খুব বেশি এলিভেটেড না, তাহলে তার আরো দুইটা সেটিং এ ব্লাড প্রেশার নিয়ে আমরা যদি যে আমাদের যে টার্গেট ইয়ার করা আছে, যে আরবিটারি লেভেল 140/90 এর উপরে যদি থাকে, তাহলে আমরা তাকে হাইপারটেনশন ডিক্লেয়ার করব এবং পরে চিকিৎসা করব। So, clinical examination, apart from elevated BP, commonly there are no abnormal signs. খুব বেশি কিছু আর সাইন থাকে না সাধারণত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। বাট কিছু কিছু জিনিস কখনো কখনো থাকতে পারে, that we must search. In moderate to severe hypertension, a loud aortic component of the second heart sound, loud A2 আমরা বলি, এবং fourth heart sound আমরা শুনতে পারি সিভিয়ার বা মডারেট হাইপারটেনশনে। কখনো কখনো সাইন্স অফ এলভিএইচ থাকতে পারে, যেমন হিভিং অ্যাপেক্স বিট থাকতে পারে, এবং অপটিক ফান্ডাই মে শো চেঞ্জেস অফ হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, যেটা আমরা পরে একটু পরে আসছি যে কি কি গ্রেডস অফ রেটিনোপ্যাথি আছে। তোমরা জানো 4টা গ্রেডস, পরীক্ষার সময় তোমাদের এটা একটু মানে মনে রাখতে হবে। এবং সায়েন্স অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ভাস্কুলার ডিজিজ, যেমন ধরো ভাস্কুলার ব্রুই, অ্যাবসেন্ট পালসেস, এগুলা কিন্তু থাকতে হবে, যে পেরিফেরাল পালসগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন একটু আগে বললাম যে এইগুলা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখতে হবে, যেমন এই সমস্ত জিনিসগুলা রেডিও ফিউমারাল ডিলে দেখতে হবে, যদি আমরা পাই এটা কোয়ার্কটেশন অফ দ্য আওরটা আমরা সন্দেহ করব। এনলার্জড কিডনি, পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ, আমরা পালপেবল বাইলেটারাল কিডনি পেতে পারি। অ্যাবডোমিনাল ব্রুই ইন কেস অফ গ্রানুলার আর্টারি স্টেনোসিস আমরা পেতে পারি। এই যে সেকেন্ডারি কারণগুলো একটু ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করলে এই যে 3টা সাইন আমরা এখানে পেতে পারি। এছাড়াও সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের যেমন এন্ডোক্রাইন কজ অফ হাইপারটেনশনের বিভিন্ন ফিচার্স আছে, যেগুলো দেখেই অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি, যেমন ক্যারেক্টারিস্টিক ফেসিস এন্ড হ্যাবিটাস অফ কুশিং সিনড্রোম অ্যাজ ফর এক্সাম্পল। সাইন্স অফ রিস্ক ফ্যাক্টরস লাইক সেন্ট্রাল অবেসিটি, হাইপারলিপিডিমিয়া, যেমন ধরো টেন্ডন জ্যান্থোমা এন্ড সো অন, এই সমস্ত জিনিস আমাদের সার্চ করতে হবে। এবং most abnormal signs of hypertension are due to target organ damage of hypertension that we are actually telling later on. টার্গেট অর্গান ড্যামেজটা কি কি হয় আমরা জানি, যে ব্লাড ভেসেলস, কিডনি, হার্ট, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এবং রেটিনা, এবং সবগুলি অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ভেসেলের জন্যই। এই ব্লাড ভেসেলগুলো যখন কিডনির ভিতর দিয়ে যায়, এই কিডনি, হার্টের ভিতরে রক্তনালী, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ভিতরে রক্তনালী, রেটিনার ভিতরে রক্তনালী, and the blood vessels are actually injured in case of hypertension. অনেকে বলে যে হাইপারটেনশন কি আসলে কি শুধুমাত্র একটা রেইজড ফিগার, যে 140, 90, 160, 100? No, hypertension is not merely a raised level of blood pressure. It is actually a vascular disease. It actually affects the blood vessel, এবং হাইপারটেনশন বিগেটস হাইপারটেনশন। যার হাইপারটেনশন থাকে তার ব্লাড ভেসেল যদি ডিস্ট্রয়েড হয়, তার প্রেশার আরো বেড়ে যায়, তার ভেসেলগুলো আবার আরো স্টিফ হয়ে যায়, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স আরো বাড়ে, এবং তার প্রেশার কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে যায়। এই জন্য আমরা দেখি যে ব্লাড প্রেশার যাদের থাকে কন্টিনিউয়াসলি, তার থ্রু আউট দ্য হোল লাইফ আস্তে আস্তে ব্লাড প্রেশারটা বাড়তে থাকে। দিস ইজ ডিউ টু কন্টিনিউয়াস ড্যামেজ অন দ্য ব্লাড ভেসেলস বিকজ অফ দ্য হাইপারটেনশন। সো এই যে কি কি হয় আমরা একটু দেখি। এই ব্লাড ভেসেলের মধ্যে আমরা দেখি যে এখানে হাইপারটেনশনের পেশেন্টের there is increased propensity to develop atherosclerosis. Atherosclerosis অ্যাডভান্স হয়ে গেলে অনেক সময় অ্যানিউরিজম হয়, অ্যাপটিক ডিসেকশন হতে পারে।
দিস আর দ্য টার্গেট অর্গান ড্যামেজ, এবং এগুলা হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এবং ইনভেস্টিগেশন দিয়ে আমাদের ইভালুয়েট করতে হবে। কিডনিতে কি কি হয়? ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়। অনেক সময় তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের কারণ কি কি? তোমরা অনেক সময় মানে বলতে একটু হেজিটেট করো। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশনের দুইটা কারণ কিন্তু বলতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে হাইপারটেনশনের কারণে যখন অর্গান ড্যামেজ, কিডনি অর্গান ড্যামেজ হয়, তখন তার ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়, যেটা একটু ইউরিন আড়ি যদি আমরা করে ফেলি, হেমাচুরিয়া, প্রোটিনিউরিয়া, বা ব্লাডে যদি আমরা দেখি ক্রিয়েটিনিন বা ইউরিয়া, এগুলো বাড়তে পারে, ইউরেমিয়া হতে পারে। হার্ট এফেক্টেড হতে পারে যে টার্গেট অর্গান ফর হাইপারটেনশন, এবং সেখানে কি কি হতে পারে? লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি প্রথমে হয়, এরপরে লেফট হার্ট ফেইলিউর হয়ে পালমোনারি এডিমা হতে পারে, কার্ডিয়াক ফেইলিউর। এছাড়াও করোনারি ডিজিজ হয়ে করোনারি ডিজিজের হোল স্পেকট্রাম ইনক্লুডিং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হতে পারে। ব্রেইন এফেক্টেড হতে পারে এবং সেখানে স্ট্রোক বা টিআইএ হতে পারে। তোমরা মিউট করে নিও, যারা যারা মানে শব্দ আসতেছে মিউট করে নিও। শব্দ যাদের আসতেছে প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ প্লিজ। তো স্ট্রোক হতে পারে বা টিআইএ হতে পারে, এবং তোমরা মিউট করে নাও, যারা যারা ইয়ে আসতেছে প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ। স্ট্রোক বা টিআইএ হতে পারে, যেমন হেমোরেজ, ইনফার্কশন হতে পারে, সিজার হতে পারে, ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া। ডিমেনশিয়া ইজ ভেরি কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপারটেনশন। আমরা অনেক ডিমেনশিয়ার পেশেন্ট পাই ওল্ড এজে। হাইপারটেনশন ইজ এ প্রমিনেন্ট কজ ফর ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং in case of eye, the problem is retinal damage and hypertensive, different grades of hypertensive retinopathy. There may be hemorrhages, exudates, arteriovenous dipping এবং papilledema. এটা আমরা একটু পরে আরেকটু ডিটেইলস বলছি। হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি গ্রেড গুলো আমরা জানি যে প্রথম গ্রেড হচ্ছে গ্রেড 1, 2, 3, 4, চারটা গ্রেড। ফার্স্ট গ্রেড হচ্ছে গ্রেড 1, আর্টেরিওলার থিকেনিং হয়, যে আর্টারি ওয়ালটা থিকেনিং হয়ে যায়, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয়, কিংবা প্রেসারে কিছুটা অনেক সময় ট্রানজুডেশন বা এক্সুডেশন অফ ফ্লুইড হয়ে যায় ইন ভেসেল ওয়াল, আর্টারিতে, এবং তাতে করে টর্চুসিটি হয় এবং ইনক্রিজড রিফ্লেক্টিভনেস। লাইট যখন আমরা দেই এখান থেকে রিফ্লেকশন বেশি হয় বিকজ অফ দিস থিকেনিং, তারা শাইনি হয়ে যায়, এবং এটাকে বলা হয় সিলভার ওয়ারিং। গ্রেড 2 হচ্ছে এই গ্রেড 1 প্লাস কনস্ট্রিকশন অফ দ্য ভেইন অ্যাট আর্টেরিয়াল ক্রসিং, আর্টেরিওভেনাস ডিপিং বলা হয়। গ্রেড 2 হচ্ছে গ্রেড এই আগের গ্রেডটার সাথে এটা 2 প্লাস এভিডেন্স অফ রেটিনাল ইসকেমিয়া, যেমন ফ্লেম শেপেড বা ব্লড হেমোরেজ এবং কটন উল এক্সুডেটস। এবং গ্রেড 4 হচ্ছে গ্রেড 3 প্লাস প্যাপিলিডিমা। ছবিতে আমরা দেখি, এখানে দেখো, এখানে যে টর্চুসিটি, এই যে একটু রিফ্লেক্টিভনেস হয়ে গেছে, এখানে আরো ভালো বোঝাচ্ছে যে সিলভার ওয়ারিং, এবং এখানে আর্টেরিওভেনাস স্নিপিং বোঝাচ্ছে, অতটা ভালো ক্লিয়ার না। আর্ট এবং ভেইন যেখানে ক্রস করে, ভেইনের মধ্যে ব্লাডটা কলামটা দূরে সরে যায় বিকজ অফ দ্য প্রেসার অফ দি ওভারলাইং আর্টারি, এটাকে বলে আর্টেরিওভেনাস স্নিপিং। এটা গ্রেড 2। 3 তে এখানে দেখো এই যে এক্সুডেটস এন্ড হেমোরেজ, হ্যাঁ, এই যে হেমোরেজ এবং এক্সুডেটস। এবং গ্রেড 4 এ এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এখানে দেখো গ্রেড 4 এ এইরকম প্যাপিলিডিমা, অপটিক ডিস্ক ইডিমা, এখানে দেখো এক্সুডেটস, এই যে হেমোরেজ। দিস ইজ দ্য গ্রেড 4 হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি। প্যাপিলিডিমা থাকবে, এবং গ্রেড 3 এর চেঞ্জও থাকে, হেমোরেজ এবং এক্সুডেট। এই গেল, আমরা এখন ইনভেস্টিগেশন চলে আসছি। ইনভেস্টিগেশনস ইন অল পেশেন্টস আমরা কিছু কিছু করব, যেমন ইউরিন ফর ব্লাড, প্রোটিন এবং গ্লুকোজ। ব্লাড প্রোটিন একটু আগে আমরা দেখলাম যে রেনাল ড্যামেজ, হাইপারটেনশন থেকে রেনাল ড্যামেজ আছে কিনা দেখার জন্য আমরা এই প্রোটিন ইউরিয়া, কিংবা রেনাল কোনো ডিজিজ, অন্য কোনো ডিজিজ আছে কিনা, সেটা গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এর জন্য কিন্তু মানে আমরা আরবিসি পেতে পারি। এবং গ্লুকোজ থাকতে পারে যদি ডায়াবেটিস একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে থাকে হাইপারটেনশনের সাথে, গ্লুকোজ এই জন্য দেখতে হবে। ব্লাড ইউরিয়া, ইলেকট্রোলাইট, ক্রিয়েটিনিন, এগুলো ওই রেনাল ড্যামেজের জন্য। একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে রেনাল ডিজিজ মে অকার এজ এ টার্গেট অর্গান ড্যামেজ ফর হাইপারটেনশন, এবং রেনাল ডিজিজ হয়ে গেলেও কিন্তু এটা একটা কজ অফ হাইপারটেনশন। যখন রেনাল ডিজিজ হয়ে যায় সেখান থেকে কিন্তু প্রেসার বাড়তে শুরু করে, আরো বাড়ে। So this can be cause or effect of hypertension. ব্লাড গ্লুকোজ, ডায়াবেটিস আছে কিনা আমরা জানতে চেষ্টা করব। ডিসলিপিডিমিয়া আরেকটা রিস্ক ফ্যাক্টর ফর হাইপারটেনশন, যেটা হাইপারটেনশনের সাথে থাকলে দেয়ার উইল বি মোর কার্ডিয়াক ড্যামেজ, সেটা আছে কিনা অ্যাসেস করতে হবে। চেস্ট রেডিওগ্রাফ দেখা যেতে পারে, সেখানে পাওয়া যাবে কার্ডিওমেগালি, পালমোনারি এডিমা পাওয়া যেতে পারে যদি হার্ট ফেলিউর থাকে।
হাইপারটেনশনে কোন হার্ট ফেলিউর হয়, প্রথমে এটা অনেক সময় কনসেপশন ক্লিয়ার আছে কিনা জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হয়। লেফট হার্ট ফেলিউর হয় এবং 12 ডে ডিসিজি আমরা করতে পারি, সেখানে আমরা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি পেতে পারি, বা দেয়ার মে বি সাম এভিডেন্সেস অফ করোনারি আর্টারি ডিজিজ। এই জিনিসগুলি আমরা দেখে থাকি। দিস আর দ্য বেসিক ইনভেস্টিগেশনস ইন এ পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনশন। ইনভেস্টিগেশনস ইন সিলেক্টেড পেশেন্টস, সিলেক্টেড পেশেন্টের ক্ষেত্রে আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন আমরা করি। তোমরা যদি রিটেনে লেখো কিছু এরকম জাস্ট কয়েকটা নাম দিয়ে দিলে, যেমন ইকোকার্ডিওগ্রাফি টু ডিটেক্ট এন্ড কোয়ান্টিফাই লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, রেনাল আল্ট্রাসাউন্ড টু ডিটেক্ট পসিবল রেনাল ডিজিজ, রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি অনেক সময় করা হয় রেনাল আর্টারি স্টেনোসিসটাকে অ্যাসেস করার জন্য, ইউরিনারি ক্যাটেকোলামাইন করা হয় টু ডিটেক্ট পসিবল ফেওক্রোমোসাইটোমা, ইউরিনারি কর্টিসল এবং ডেক্সামেথাসোন সাপ্রেশন টেস্ট টু ডিটেক্ট পসিবল কুশিং সিনড্রোম, এবং প্লাজমা রেনিন অ্যাক্টিভিটি এবং অ্যালডোস্টেরন টু ডিটেক্ট পসিবল প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরন। এগুলা জাস্ট টু মেনশন a few investigations in case of some selected patients, especially secondary hypertension. আমরা ম্যানেজমেন্টে চলে আসি। ম্যানেজমেন্টের দুটো অংশ, একটা হচ্ছে লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন এবং আরেকটা হচ্ছে ড্রাগ ম্যানেজমেন্ট। লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন আমরা করি উইথ ডায়েট এবং এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো। ডায়েট, এখানে দেখা গেছে যে হাই কনজাম্পশন অফ ভেজিটেবলস এন্ড ফ্রুটস এবং লো ফ্যাট ডায়েট, এগুলো খেলে প্রেশার কমে। ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস যদি কম খাওয়া হয় তাহলে প্রেশার বাড়তে থাকতে পারে। এবং একটা ডায়েট আছে ড্যাশ ডায়েট, অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় এই ডায়েটটা কি। এই ডায়েটটা একমাত্র পরীক্ষিত ডায়েট ইন কেস অফ হাইপারটেনশন। ডায়েটারি অ্যাপ্রোচেস টু স্টপ হাইপারটেনশন, ডায়েটারি অ্যাপ্রোচেস টু স্টপ হাইপারটেনশন ডায়েট। এই ডায়েটটা একদম স্পেসিফিক্যালি হাইপারটেনশনের জন্য প্রেসক্রাইব করা হয় এবং এটা ট্রায়ালের মাধ্যমে এটা দেখা গেছে যে এই ডায়েটটা দেওয়ার পরে প্রেশার বেশ 5 to 10 মিলিমিটার মার্কারি কমে যায়। এবং এই ডায়েটটা হচ্ছে এরকমই যে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস খেতে হবে এবং ফ্যাটের পরিমাণ কম, লো সল্ট, সল্ট কম থাকবে এই ডায়েটে, সল্ট কম থাকবে, লো সল্ট, নো অ্যাডেড সল্ট ডায়েট। একদম তরকারিতে বা খাবারে কম প্রয়োজনের তুলনায় কম লবণ দিয়ে যে খেতে হবে তা নয়, নো অ্যাডেড সল্ট ডায়েট। Regular physical activity, 30 minutes of moderate intensity aerobic exercise 5 to 7 days a week, reduction of alcohol intake, যিনি অ্যালকোহল খান আর যিনি খান না তার তো ঠিক আছে, সে তো খাবে না। রিডাকশন অফ ডায়েটারি সোডিয়াম ইনটেক, সোডিয়াম ইনটেকটা কমাতে হবে। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে প্রচুর অ্যাকচুয়ালি সোডিয়াম কন্টেনিং ফুড তারা খায়, আমাদের দেশেও আমরা ফাস্ট ফুডের কালচারে আসক্ত হয়ে যাচ্ছি, তো সেটা কিন্তু খুব হাই ইনটেক ফুড, মানে হাই সল্ট কন্টেনিং ফুড। এবং আমরা অনেক সময় রেস্টুরেন্টে খাই, রেস্টুরেন্টে কিন্তু অনেক সময় যে সমস্ত খাবার তৈরি করে ওরা একটু সল্ট বেশি থাকার সম্ভাবনা থাকে। স্মোকিং সেসেশন, কারণ স্মোকিং একটা রিস্ক ফ্যাক্টর ফর কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। এটা যদি হাইপারটেনশন চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টু রিডিউস কার্ডিওভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস অ্যালং উইথ আদার কমপ্লিকেশনস, এবং স্মোকিং একটা কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক, সেজন্য স্মোকিং সেসেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট। ওয়েট রিডাকশন, obesity is a very important cause of secondary hypertension. Almost 40 to 60% of primary hypertension এর environmental cause হচ্ছে weight. প্রাইমারি হাইপারটেনশনের তো কোনো কারণ পাওয়া যায় না, এটা মেইনলি জেনেটিক এবং এনভায়রনমেন্ট। এই এনভায়রনমেন্টাল যে পার্টটা, সেটার মধ্যে এই ওবেসিটি বা ওভারওয়েট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ওয়েট রিডিউস করতে হবে। সাউথ এশিয়ান কান্ট্রির জন্য বিএমআই নর্মাল কিন্তু 23, 25 না, 23 বা তার নিচে থাকতে হবে। এবং ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স ইন কেস অফ মেন 90 নিচে এবং ইন কেস অফ উইমেন 80 নিচে যদি থাকে, তাহলে দেখা যায় যে এটা মানে প্রেসার ফ্রেন্ডলি। এই অবস্থায় প্রেসারটা বাড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ওষুধ শুরু করার আগে আমাদের লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন এই অংশগুলির উপরে জোর দিতে হবে। অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগগুলা অনেক আছে, তার মধ্যে এই 5টা ক্লাস হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লাস অফ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ, যেমন এসি ইনহিবিটরস, angiotensin receptor blockers, thiazide and thiazide like diuretics বা আদার diuretics, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স এবং বিটা ব্লকার্স। এছাড়া মিথাইল ডোপা আছে, আলফা রিসেপ্টর এর উপরে কাজ করে এমন ওষুধপত্র আছে, এগুলাও আছে। এগুলা মূল ওষুধগুলা হচ্ছে 5টা। এই 5টার মধ্যে আমরা চয়েস করব কিভাবে? হাউ শুড উই চয়েস দি অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ medications?
The choice of drugs is influenced by many factors. যেমন patient's age, presence of target organ damage. যেমন age কিরকম? Age হচ্ছে যে বেশি বয়স যখন হয়, old age, তখন কিন্তু দেখা যায় arterial wall গুলো stiff হয়ে যায়, তখন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার গুলো ভালো কাজ করে, then angiotensin converting enzyme inhibitors. Presence of target organ damage, এই টার্গেট অর্গান ড্যামেজের উপরে নির্ভর করে অনেক সময় ড্রাগ চয়েস। যেমন ধরা যাক যদি করোনারি ডিজিজ থাকে তখন বিটা ব্লকার কিন্তু প্রথমে চলে আসে, আদারওয়াইজ কিন্তু বিটা ব্লকার কিন্তু আসে না। যেমন এখানে লেখা আছে বিটা ব্লকারস আর নট এ ফার্স্ট লাইন চয়েস ফর মেনি পেশেন্ট, ফর মোস্ট পেশেন্টস আনলেস স্পেসিফিক্যালি ইন্ডিকেটেড ফর ডিউ টু কোমরবিডিটি। যেমন যদি আইএসডি হয় তাহলে কিন্তু হয়তো বিটা ব্লকার প্রথমে দেওয়া হয়। কোমরবিড কন্ডিশনস, যেমন বিটা ব্লকার গুলা যদি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা সিওপিডি থাকে সেখানে কিন্তু আমরা অ্যাভয়েড করি। কস্ট অফ দ্য ড্রাগস, একজন গরিব মানুষকে এটা খুব মানে কস্টলি ওষুধ দেওয়াটা ঠিক না, সেটা চিন্তা করে নিতে হবে। সাইড ইফেক্টস অফ দ্য ড্রাগ চিন্তা করতে হবে। যেমন একটা পেশেন্ট এসে বললো যে আমার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার খেলে পা ফুলে যায়, তো তাকে আমরা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার না দিয়ে অন্য কোনোটা দিব। এসি ইনহিবিটর খেলে অনেক সময় অনেকের কাশি হয়ে যায়, সেই জন্য তাকে কিন্তু অন্যটা দিতে হবে, এআরবি হয়তো দেওয়া লাগতে পারে। তো এই সমস্ত আরো অনেক ফ্যাক্টর আছে, এগুলো বিবেচনা করে আমাদের হচ্ছে যে চয়েস অফ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ গুলা দিতে হবে। Many patients with hypertension require drug therapy for control despite লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করা সত্ত্বেও অনেক পেশেন্টেরই, বেশিরভাগ পেশেন্টেরই কিন্তু ড্রাগ থেরাপি লাগে। এবং 2017 আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন গাইডলাইন যেটা আছে, দ্যাট প্রোভাইডস এ ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন, মানে হাইয়েস্ট রিকমেন্ডেশন ফর দ্য ইউজ অফ দিস 4 ক্লাস অফ ড্রাগস, যেটা আমরা আগে 5 ক্লাসের থেকে বলছি। 5 ক্লাসের মধ্যে 4টা ক্লাস, বিটা ব্লকার ছাড়া বাকিগুলা বলছি আমরা। থায়াজাইড টাইপ ডায়াবেটিক, তারপরে এসি ইনহিবিটর, এআরবি এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ফর দি ইনিশিয়াল মেডিকেশন ইন পেশেন্টস উইথ স্টেজ 1 হাইপারটেনশন। তার মানে এই 4টা ক্লাস থেকে যে কোনো একটা ড্রাগ আমি আগে শুরু করতে পারবো, এটাই বলছে, যে কোনো একটা ড্রাগ, বিটা ব্লকার ছাড়া। বিটা ব্লকারস আর নট এ ফার্স্ট লাইন চয়েস ফর মোস্ট পেশেন্ট, যেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় করে থাকি। বিটা ব্লকার কিন্তু ফার্স্ট লাইন ড্রাগ না, যদি কোমরবিড কন্ডিশন থাকে তাহলে আবার ফার্স্ট লাইন। যেমন ধরা যাক একটা পেশেন্টের ট্যাকিকার্ডিয়া আছে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে, এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার বিটা ব্লকার ফার্স্ট লাইনে দেওয়া যাবে। So these things, these are the points which we should remember in actually making a choice of antihypertensive drugs in hypertensive patients. তো এটা আমরা শেষ করলাম হাইপারটেনশন। ভালভুলার হার্ট ডিজিজ গুলা অ্যাকচুয়ালি পড়তে হবে অনেকগুলাই। আমরা শুধুমাত্র মাইট্রাল স্টেনোসিস এখানে আলাপ করব, বিকজ টাইম উইল নট কাভার। mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic stenosis, aortic regurgitation। আমরা জানি যে অ্যাকোয়ার্ড হার্ট ডিজিজ যেগুলো আছে সেগুলো সাধারণত লেফট সাইডের ভালভগুলো আক্রমণ করে, আর কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ গুলা রাইট সাইডের ভালভ বেশি হয়, অর্গানিক যেগুলো। তো mitral stenosis আমরা একটু দেখি এখানে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, mitral stenosis ফর এক্সাম পারপাস। একটু দেখি আমরা এখানে, দ্য মোস্ট কমন কজ অফ mitral stenosis ইজ রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ। এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা জানি সবাই রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ the overwhelming cause of মানে এটাই মেইন কজ। আর কনজেনিটাল বা এই সমস্ত কারণ খুব অল্প পার্সেন্ট ক্ষেত্রে, মোর দেন 95% ক্ষেত্রেই রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ হচ্ছে mitral stenosis এর কজ, সেকেন্ডারি টু রিউমেটিক ফিভার। রিউমেটিক ফিভারটাও পরীক্ষার জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, যদিও আমাদের দেশে রিউমেটিক ফিভারের ইনসিডেন্স কমে যাচ্ছে। রিউমেটিক ফিভার ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম পারপাস ডিউ টু ইনফেকশন উইথ গ্রুপ এ বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস। This condition is more common in women. Mitral stenosis women এ বেশি হয় than men. Inflammation যেটা হয় রিউমেটিক ফিভারে, সেটা leads to commissural fusion এবং এরপর reduction in the valve orifice area। এইভাবে mitral stenosis টা হয়। এবং over the many years this condition progresses to valve thickening, cast fusion, calcium deposition এবং then a severely narrowed stenotic valve orifice and progressive immobility of the valve cast। এভাবেই mitral stenosis টা ডেভেলপ করে। এর সিম্পটমটা কি এবং কেন হয় এটা একটু আমরা বলতে চেষ্টা করছি এই স্লাইডে, যে ইউজুয়ালি দেয়ার আর নো সিম্পটমস আনটিল দ্য ভালভ অরিফিস ইজ মডারেটলি স্টেনোজড। যেমন অ্যাওরটিক ভালভ এরিয়া সাধারণত 4 সেন্টিমিটার স্কয়ার থাকে, 3 to 4। এটা
লেস দেন 2 না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিমটম অ্যাপিয়ার করে না। যখন 2 এর নিচে আসবে এরিয়া তখন সিমটম অ্যাপিয়ার করে। কি কি সিমটম অ্যাপিয়ার করে? মেইন সিমটম হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ ডিসনিয়া। শ্বাসকষ্ট হয় যেটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে উইথ টাইম। Progressively severe dyspnea develops from elevation of left atrial pressure. কারণ mitral valve যদি স্টেনোজড হয়, mitral valve এর proximally left atrium থাকে, সেই left atrium এর প্রেসারটা বাড়তে থাকে। That leads to vascular congestion, মানে pulmonary venous congestion, এবং pulmonary মানে ক্যাপিলারি প্রেসার বেড়ে যায়, এবং that leads to interstitial pulmonary edema. এই interstitial pulmonary edema এর জন্য there is actually cough. This cough is sometimes productive of blood tinged for the sputum, বা অনেক সময় frank hemoptysis কিন্তু mitral stenosis হতে পারে by the small capillary rupture because of increased pressure due to main cause হচ্ছে left atrial pressure, which is again secondary to mitral stenosis. তো এরকম ধরনের পালমোনারি ভেনাস এবং পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেসার বাড়তে বাড়তে এটা আরো ব্যাকে গিয়ে তখন পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করতে পারে। হ্যাঁ, কারণ পালমোনারি ক্যাপিলারির আরো পিছন দিকে রয়ে গেছে যে পালমোনারি আর্টেরিওল এবং পালমোনারি আর্টারির যে মানে ব্রাঞ্চগুলো সেগুলো রয়ে গেছে, এবং তারও ইয়েতে পালমোনারি আর্টারি তারও পেছনে। সো there is development of pulmonary hypertension eventually that leads to right ventricular hypertrophy and right ventricular failure develop করে, এবং তার সিম্পটম গুলাও চলে আসে, যেমন উইকনেস, ফ্যাটিক এবং অ্যাবডোমিনাল এন্ড লোয়ার লিম্ব সোয়েলিং, এবং এটা লেট স্টেজে চলে আসে। আরো একটা দিক মাইট্রাল স্টেনোসিসের যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে লেফট এট্রিয়াম যে এনলার্জ হয়, সেই লেফট এট্রিয়াম এনলার্জমেন্টের জন্য দিস প্রিডিসপোজেস টু ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর এক্সাম পারপাস, ইম্পর্টেন্ট মানে টপিক, giving rise to symptoms such as palpitation. Atrial fibrillation may result in systemic embolization. Atrial fibrillation যদি হয় তাহলে there is propensity to develop thrombus in the left atrium, and that may lead to systemic emboli. Most commonly to the cerebral vessels, producing neurological sequelae, মানে stroke হতে পারে, but mesenteric, renal and peripheral emboli may also be seen. সাইনগুলি তো আমরা জানি সবই, এখানে দেখানো হয়েছে যে এখান থেকে আমরা দেখি যে আমরা পেরিফেরাল সাইনের ভিতরে মেলার ফ্লাশ পেতে পারি, পালসে স্মল ভলিউম পালস পাওয়া যেতে পারে, স্মল ভলিউম পালস, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে, ট্যাপিং অ্যাপেক্স বিট, লাউড ফাস্টার সাউন্ড, ওপেনিং স্ন্যাপ পাওয়া যেতে পারে, দ্যাট সাজেস্ট দ্যাট দি mitral valve is mobile. ওপেনিং স্ন্যাপ যদি শোনা যায় তাহলে এটা মানে বোঝা যায় যে mitral valve is mobile, কিন্তু ওপেনিং স্ন্যাপ ইজ শোনা যায় না, দিস ইজ ক্যারেক্টারিস্টিকলি লস্ট when there is heavy valvular calcification. যদি ভালভুলার ক্যালসিফিকেশন হয় তাহলে এই ওপেনিং স্ন্যাপটা শোনা যাবে না, কিন্তু এটা শোনা যাওয়ার মানে হচ্ছে ভালভটা মোবাইল। এবং একটা মারমার পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে মিড ডায়াস্টোলিক মারমার, মিড লেট লেখা আছে দরকার নেই, মিড ডায়াস্টোলিক মারমার উইথ প্রিসিস্টোলিক অ্যাকসেন্টুয়েশন, বেস্ট হার্ড ইন এক্সপিরেশন। এখানে আমরা দেখি এইখানে ফাস্টার সাউন্ড, এটা লাউড শোনা যাচ্ছে, লাউড শোনা যায়, একটু লাল করে দেখানো হয়েছে, এবং A2 P2 যখন পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে, একটু আগে আমরা যেটা বললাম এই যে কমপ্লিকেশন অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস, এই P2 টা লাউড হতে পারে। হ্যাঁ, এবং এটা হচ্ছে ওপেনিং স্ন্যাপ, এইটা ওপেনিং স্ন্যাপ, S2 এটা ওপেনিং স্ন্যাপ, S2 এর একটু পরেই ওপেনিং স্ন্যাপ হয়, এবং এরপরে মিড ডায়াস্টোলিক মারমার এবং প্রিসিস্টোলিক অ্যাকসেন্টুয়েশন এরপরে S1। তোমরা জানো যে S1 এবং S2 এর মাঝখানে এই জায়গাটা হচ্ছে সিস্টোল, এবং S2 এবং S1 এই জায়গাটা হচ্ছে ডায়াস্টোল। এইটুক সিস্টোল, এটুক ডায়াস্টোল। এখানে ডায়াস্টোলিক মারমার হয় MDM উইথ প্রিসিস্টোলিক অ্যাকসেন্টুয়েশন, এবং মারমারের আগেই MDM সরি ওপেনিং স্ন্যাপটা হয়, এবং ফাস্টার সাউন্ডটা লাউড থাকে এখানে। সো দিস আর দ্য সাইন্স অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস। এবং এখানে একটা জিনিস অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় যারা ভালো পারবে, যে কি কি ফিচার দিয়ে বোঝা যায় যে মাইট্রাল স্টেনোসিসটা সিভিয়ার। 3টা পয়েন্ট যদি বলতে পারো, যে মাইট্রাল মিড ডায়াস্টোলিক মারমারের যে লেন্থ, এই লেন্থটা বাড়তে থাকে, যত সিভিয়ার হতে থাকে মিড ডায়াস্টোলিক মারমারের লেন্থ বাড়তে থাকে, এবং OS বিকামস ক্লোজার টু S2। এই যে OS এবং S2 যে ইন্টারভ্যাল এটা কমতে থাকে,
যত মাইট্রাল স্টেনোসিস সিভিয়ার হতে থাকে তত এই ইন্টারভ্যালটা কমতে থাকে। এবং সাইন্স অফ পালমোনারি হাইপারটেনশন, যদি পালমোনারি হাইপারটেনশনের সাইন পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস। এই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে আমরা বুঝি যে এটা ক্লিনিক্যালি এটা মাইট্রাল স্টেনোসিস, সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস। আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি দিয়ে একটু পরেই আমরা দেখব, যখন আমরা দেখব যে মাইট্রাল ভালভ এরিয়া 1 স্কয়ার সেন্টিমিটারের নিচে, সেটাকে আমরা বলতেছি সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস। কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট জানা এই জন্য যে এই সময় আমাদের কিন্তু কিছু ইন্টারভেনশন করতে হবে বা সার্জারি করতে হবে, মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে তখন আর পেশেন্টের হবে না। সো এগুলো হচ্ছে সায়েন্স। ইনভেস্টিগেশনস আমরা কি কি করব? আমরা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করি, আমরা ইসিজি। এখানে সাইনাস রিদমই বেশিরভাগ সময় থাকে প্রথম দিকে, এবং তখন ইসিজিতে বাইফিট পি ওয়েভ থাকে ডিউ টু লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, বাইফিট পি থাকে। এটা লিড 2 তে থাকে বাইফিট পি। আর ভি1 এ কিন্তু আবার মানে নেগেটিভ ডিফ্লেকশন যেটা থাকে, বাইফেজিক পি থাকে, তো নেগেটিভ ডিফ্লেকশনটা বড় থাকে লিড ভি1। এবং পরের দিকে আমরা একটু আগে দেখলাম যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকতে পারে, সেটা মানে ইসিজিতে আমরা পাবো। এবং অ্যাজ দ্য ডিজিজ প্রোগ্রেসেস ইসিজি ফিচারস অফ আরভিএইচ মে ডেভেলপ। আমরা বললাম যে পালমোনারি হাইপারটেনশন হতে পারে, এবং পালমোনারি হাইপারটেনশনের কারণে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি মানে পাওয়া যেতে পারে, এবং এটা ইসিজিতে। এখানে কি পাওয়া যেতে পারে? সাইনাস রিদম পাওয়া যেতে পারে, বা অ্যাট্রিয়াল মানে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পাওয়া যেতে পারে, বাইফিট পিও পাওয়া যেতে পারে, ফিচারস অফ আরভিএইচ পাওয়া যেতে পারে। মাইট্রাল স্টেনোসিসে এই ফিচারগুলা, ইসিজির ফিচারগুলা পাওয়া যেতে পারে। ইকোকার্ডিওগ্রাম করা হয়, এবং যেটা এলএ সাইজটা ডিটারমিন করে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা জানি যে এলএ সাইজ যদি বড় হয় তাহলে ইট ডিনোটস ইনক্রিজ লেফট এট্রিয়াল প্রেসার এন্ড দ্য পেশেন্ট মে হ্যাভ গট পালমোনারি এডিমা। এবং এই পেশেন্টের যদি লং স্ট্যান্ডিং এরকম থাকে লার্জ এলএ সাইজ, তাহলে তার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে এবং পালমোনারি হাইপারটেনশন হতে পারে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া ইকোকার্ডিওগ্রামে আমরা দেখবো যে ডিগ্রি অফ থিকেনিং, ক্যালসিফিকেশন, মোবিলিটি অফ দি মাইট্রাল লিফলেটস, এগুলো একদম পরিষ্কার দেখা যায় ইন কেস অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি। এবং অ্যাজ ওয়েল এস ডিগ্রি অফ কমিশনাল ফিউশন হয়েই তো মাইট্রাল ভালভ এরিয়াটা কমে যায় এবং মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়, সেটা দেখা যাবে। এবং সিভিয়ারিটি অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস ক্যান বি ডিফাইন্ড বাই মাইট্রাল ভালভ এরিয়া। সিভিয়ারিটি ডিটারমিন করাও ইকোকার্ডিওগ্রাফির অংশ। এছাড়া আমরা বুকের এক্সরে করতে পারি, চেস্ট এক্সরে, পিএ ভিউ, দ্যাট ইজ নট নেসেসারি। এটা যদি করা যায়, অনেক সময় দেখা যায় যে ডাবল কন্টার অফ দি রাইট বর্ডার অফ দ্য হার্ট। অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষায় এক্সরে থাকে, একটা মাইট্রাল স্টেনোসিসের এক্সরে যদি থাকে, তাহলে দেখা যাবে যে রাইট যে বর্ডার অফ দ্য হার্ট, সেখানে ডাবল কন্টার, দুইটা বর্ডার, এবং যার মানে ইনার যে বর্ডারটা, সেটা ডিউ টু লেফট অ্যাট্রিয়াম, এনলার্জড লেফট অ্যাট্রিয়াম। এবং এখানে লেফট অ্যাট্রিয়ামটা বড় থাকে, তোমরা আগেই জেনেছো যে লেফট অ্যাট্রিয়াম বড় থাকে। ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে মাইল্ড মাইট্রাল স্টেনোসিস মে নিড নো ট্রিটমেন্ট আদার দেন প্রম্পট থেরাপি ফর অ্যাটাকস অফ ব্রঙ্কাইটিস। এদের মাঝে মধ্যে কাশি হয়, তোমরা জানো যে একটু পালমোনারি কনজেশন থাকে, এবং এদের রিপিটেড রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হতে পারে। এই জন্য তাদের এইটার চিকিৎসা ছাড়া খুব একটা বেশি চিকিৎসা দরকার পড়ে না, মাইল্ড যদি মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকে। ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস ইন পিওর মাইট্রাল স্টেনোসিস যদি রিগার্ডিয়েশন না থাকে, তাহলে এদের আনকমন, এবং সেজন্য এই প্রোফাইলেক্সিস এখানে দরকার হয় না। Early symptoms of mitral stenosis, such as mild dyspnea, can usually be treated with low dose diuretic. Low dose diuretic দিয়ে আমরা চিকিৎসা করতে পারি। The onset of atrial fibrillation requires treatment with beta blockers or DC cardioversion and anticoagulant. Very important. এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি atrial fibrillation হয়, anticoagulant দেওয়া লাগতে পারে to prevent atrial thrombus formation and prevent systemic embolization. সেক্ষেত্রে এইগুলো করতে হবে। এবং তখন কিন্তু অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন অ্যাপিয়ার করে গেলে কিন্তু তার ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট অফ মাইট্রাল স্টেনোসিসের যে সার্জিক্যাল বা ইন্টারভেনশনাল যদি সম্ভব হয়, এটা সার্জিক্যালি করতে হবে, সেই রকম কারেকশন করার চিন্তা করতে হবে। If pulmonary hypertension develops or symptoms of pulmonary congestion persists despite medical therapy, surgical relief of mitral stenosis is advised. There are 4 operative measures. 4টা অপারেটিভ মেজার্স আমরা করতে পারি। একটা হচ্ছে ট্রান্সসেপ্টাল বেলুন ভালভোটমি। এটা একটা ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিউর। এটা মানে চেস্ট ওপেন না করে এই ইমিউনাল রিজিয়নে ফিমোরাল রুটে
এইখানে এই ট্রান্সসেপ্টাল বেলুন একটা প্রবেশ করিয়ে মাইট্রাল ভালভের এখানে বেলুন দিয়ে এটা বেলুনটাকে বাইরের থেকে ইনফ্লেট করে মাইট্রাল ভালভ এরিয়াটাকে বড় করে দেওয়া হয়। সো এটা একটা ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিউর। ক্লোজড ভালভোটমি এটা সার্জিক্যাল প্রসিডিউর। এইটা এখন আর তেমনটা করা হয় না, আগে করা হতো ব্লাইন্ড মেথডে ক্লোজড ভালভোটমি। ওপেন ভালভোটমি এটা করা হয় অনেক সময়, এটা সার্জিক্যাল একটা প্রসিডিউর। ফাইনালি মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, যে ভালভটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটা রিপ্লেস করে একটা আর্টিফিশিয়াল ভালভ রিপ্লেস করে দেওয়া। এই হচ্ছে টোটাল ম্যানেজমেন্ট। তো আমরা সময় শেষ হয়ে গেছে। মাইট্রাল রিগার্জিটেশন পড়ে নিতে হবে। অ্যাওরটিক স্টেনোসিস খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য, ক্লিনিক্যালি কিভাবে প্রেজেন্ট করে, কিভাবে এটা ডায়াগনোসিস করা হয়, চিকিৎসা কিভাবে করা হয়। অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনটা ইম্পর্টেন্ট, তোমরা পড়ে নেবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লিসেনিং। কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা একটু ওই যে মিউট যেটা সেটা আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারো দুই একটা। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? স্যার তোমরা তো কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। ভালভোটমি টার্মটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? ভালভোটমি বলতে যে ভালভের যে সমস্ত জায়গায় ফিউশন হয়ে গেছে, যে মানে তোমার যে কমিশনাল ফিউশন, এই ফিউশনটাকে রিলিভ করে দেওয়া হয়। ভালভটা কেটে যে ফেলে দেওয়া হয় সেটা না। ভালভের যে ধরো কর্ডাগুলো অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছে সেগুলো একটু সেপারেট করা, কমিশনটাকে একটু কেটে মানে যেখানে ফিউজ হয়ে গেছে একটু কেটে আলাদা করে ভালভের এরিয়াটাকে যেটা কমে গেছে সেটাকে বাড়িয়ে ঠিক করা, এটাই ভালভোটমি। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, আর কারো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। এই যে এখানে একটু দেখানো হচ্ছে যে ডাবল কন্ট্যুর অফ দ্য লেফট বর্ডার, রাইট বর্ডার সরি, এইখানে এটা একটা মাইট্রাল স্টেনোসিস আছে, সাথে রিগার্জিটেশনও আছে। এখানে এটা হচ্ছে রাইট বর্ডার অফ দ্য হার্ট, আর এইটা একটু ভিতরে এই লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্টের জন্য এই আরেকটা বর্ডার। হ্যাঁ বলো, শোনা যাচ্ছে না, আবার বলো। কেউ কিছু বলতে চাচ্ছিল কিনা? নেটওয়ার্ক কানেকশন ভালো ছিল না স্যার। হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক কানেকশন ভালো ছিল না, অনেক শোনা যায় নাই না অনেকটা। ওরটা শোনা যায় নাকি? ওরটা মনে হয় একটু আমার এগুলা কি শোনা গেছে তো নাকি না? জি স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা শেষ করতে পারি এখানে।